আজকের প্রার্থনা রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরিঃ ওম গণানাত্বা গণপতিগং হবামহে প্রেয়াণাত্বা প্রেয়পতিগং হবামহে निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानिगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्रे त्रिष्टुभजगतिय नुष्टुप् सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचे भेः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्चतुष्पदा स्त्रीपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचेभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनोदृश्य धीरा अन्वाले भीरेरथियो नरश्मिन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो जगिये कृण्वन्ति विदथे कुधिराः यदपूर्वन् यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नारेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं जेन जगियस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजु गुङ्खे यस्मिन् प्रतिष्ठिता
रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्पमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निभजन्मनुखियान्ने नीयते भेषोभर्पाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम्। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा
न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। আজকের মনন গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক। শ্লোকটি যেভাবে তৈরি করা হয় সেটা তৈরি করা হয়নি, সেজন্য আমি এই গীতার পিডিএফ থেকে শ্লোকটির অর্থ বলছি। শ্লোকটিকে আগে পাঠ করছি আমি। তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাস্ততপরায়ণাঃ গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিম জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। আরেকবার পাঠ করছি। তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাস্ততপরায়ণাঃ গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিম জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ যা হয়,
যাহাদের বুদ্ধি পরমাত্ম বিষয়িনী, যাহারা পরব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাহাদের পরব্রহ্মেই নিষ্ঠা, যাহাদের পরব্রহ্মই পরায়ণ অর্থাৎ পরম গতি, এবং যাহাদের জ্ঞানের উদয়ে সকল প্রকার পাপ দূর হইয়াছে, তাহারাই অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। শ্লোকটির অর্থ আমি প্রত্যেকটা শব্দ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল জ্ঞান যদি উদিত হয় তখন কি অবস্থা হয়, তখন কি রকম হয়। একটু আগে 15 শ্লোকে আমরা দেখেছিলাম যে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। আত্মা জ্ঞান অজ্ঞান পাপ পূর্ণ কারো সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আচ্ছা, জ্ঞানে না তো তদ জ্ঞানম, এখানে আমি ভুল বললাম। আত্মা আত্মা মানেই নিজে জ্ঞান, সেই জন্য অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে মানে অজ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের নিজের আত্মজ্ঞানকে জানতে পারি না। আত্মার সঙ্গে পাপ পূর্ণ কর্মফল তাদের সম্পর্ক নেই। জ্ঞানে না তো তদজ্ঞানম, আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, যাদের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ফলে অজ্ঞান সমস্ত প্রকার চলে গেছে, তাদের সূর্যের মতো জ্ঞান সমস্ত কিছুকে প্রকাশ করে। সূর্য যেমন আদিত্য সমস্ত কিছুকে প্রকাশ করে পৃথিবীতে, ঠিক সেই রকমই যাদের জ্ঞান উদিত হয়েছে তাদের সমস্ত অজ্ঞান চলে গেছে। ঠিক সেই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটিতে বলছেন যে কারা মোক্ষ লাভ করেন, যখন মোক্ষ লাভ করেন তাদের গুণ কি কি। তদ বুদ্ধয়ঃ, তৎশব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মা, অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি পরমাত্ম বিষয়িনী, আত্মা বিষয়ে যাদের বুদ্ধি, অর্থাৎ যারা সবসময় পরমাত্মার কথা চিন্তা করে, তাদের বুদ্ধিতে সবসময় পরমাত্মার কথা আছে। তদাত্মানঃ, যারা পরব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া বুঝেছেন, আত্মা মানে আমাদের যে আমরা যেটা প্রকৃত স্বরূপ জীবাত্মা, জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে যে ভেদ নেই, এটা যারা বুঝেছেন। তন্নিষ্ঠাহা, যাদের নিষ্ঠা পরমাত্মাতেই, অর্থাৎ পরমাত্মার কথাই তারা সবসময় চিন্তা করেন, এই অর্থেই নিষ্ঠা শব্দ হয়। তাতেই সবসময় থাকেন এই অর্থে। তৎপরায়ণাহা, পরায়ণা মানে পরম গতি, অয়ন শব্দের অর্থ গতি, পর আর অয়ন শব্দ আছে এখানে। তৎপরায়ণাহা অর্থাৎ পরমাত্মায় যাদের পরম গতি, এটা যারা বুঝেছেন, এবং জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাহা, জ্ঞানের দ্বারা যাদের সমস্ত প্রকার কলমশ অর্থাৎ মালিন্য নির্ধূত, ধৌত হয়ে গেছে অর্থাৎ ধুয়ে গেছে অর্থাৎ পরিষ্কার হয়ে গেছে। জ্ঞানে উদয়ের ফলে যাদের সমস্ত প্রকার কর্মফল মালিন্য পাপ সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তারা অপুনরাবৃত্তিম গচ্ছন্তি। অপুনরাবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি মানে বারবার আসা, পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এই সংসারে বারবার ফিরে আসা। অপুনরাবৃত্তি মানে সংসারে ফিরে না আসা, অর্থাৎ কি করলে সংসারে ফিরে আসা যায় না। সংসার বলা হয় একটা চক্রের মতো, জন্ম মৃত্যুর চক্র। কিন্তু যদি মোক্ষ লাভ করা হয় তাহলে আর জন্ম হয় না, কারণ মোক্ষ হয়ে গেলে, মুক্তি হয়ে গেলে আমাদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়। কর্মফল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে জন্ম হয় না, আমাদের জন্ম হয় কর্মফলের কারণে। তাহলে যাদের এইরকম জ্ঞান উদিত হয়েছে, যারা পরমাত্মাকে সবসময় চিন্তা করে, আত্মা জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে অভেদ দেখেন এবং সবসময় পরমাত্মাতেই বাস করেন, তারা আর এই সংসার গতি প্রাপ্ত হন না, তারা মোক্ষ লাভ করেন। সুতরাং আমরা এখানে যারা জ্ঞানী, যারা জ্ঞান লাভ করে, যারা সংসারে আর এই সংসারের আবর্তে পড়তে চান না, তাদের কিছু গুণ বলা হয়েছে। যারা ভগবানের কথা সবসময় চিন্তা করেন, ভগবানেতেই বাস করেন, তাদের এই সংসার গতি আর হয় না। সুতরাং আমাদেরকে সবসময় ভগবানের কথা ভাবতে হবে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে যতদূর সম্ভব, সকাল সন্ধে বিকেল, কাজের মাঝে ভগবানের কথা চিন্তা করবেন। আস্তে 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 মনের মধ্যে সেই ভগবত ভাব ঢোকানোর চেষ্টা করতে হবে।
তাহলে আমাদের জ্ঞান উদিত হবে এবং আমরাও সংসার গতি থেকে কোনো না কোনো দিন মুক্তি পাব। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা সকলে আপনাদের যে প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পাঠ, পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। আমরা এখানে আজকের ক্লাস শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।